श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय षष्ठ विश्वरूप सर्जन श्लोक संख्या 30 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुत्वः यस्तुन्मुखत्वाद्वर्णानां मुख्यो भूद्ब्राह्मणो गुरु। शब्दार्थ मुखतः मुखमाथी अवर्तत उत्पन्न थया ब्रह्म वेदोनु ज्ञान पुरुषस्य विराट रूप विराट पुरुषना कुरुद्वः हे कुरुवंशना अग्रणी यह जे छे तू ने લીધે ઉન્મુખત્વાદ तरफ वलण धरावता वर्णोना समाजना वर्णोना मुख्य मुख्य अभूत थया ब्राह्मण ब्राह्मण कहवाता गुरु मान्य शिक्षक के आध्यात्मिक गुरु। अनुवाद। हे कुरुवंशना अग्रणी विशाळकाय विराट रूपना मुखमांथी वैदिक ज्ञान प्रकट थयुं। आ वैदिक ज्ञान प्रत्ये जेमनुं वलण होय ते ब्राह्मण कहेवाय छे अने ते समाजना बधा वर्णोना स्वाभाविक शिक्षक तथा आध्यात्मिक गुरु छे। भावार्थ। श्रीमद् भगवद गीता में समर्पित थया मुजब विराट रूपना शरीरमांथी क्रमशः मानव समाजना 4 वर्णोनी उत्पत्ति थई छे। शरीरना आ अंग मुख बाहु जांग अने चरण छे। मुख में रहेला ते ब्राह्मणों, बाहु में रहेला ते क्षत्रियो, जांग में रहेला ते वैश्य अने चरण में रहेला ते शूद्रो कहेवाय छे। परमेश्वरना विशाळकायी विश्वरूप शरीर में ज दरेक रहेल छे। आदि चातुर्वर्णीय व्यवस्था मुजब जोता भगवान अमुक अंग में उत्पन्न थयेला 4 वर्णोमांथी कोई ज निम्न गणाता नथी। अपना पोताना शरीर में पण आपणे हाथ के पग प्रत्ये भेदभाव भर्युं वर्तन राखता नथी। जो कि शरीरना बधा अंगों में मुख सौथी महत्वनुं छे, तेम छतां प्रत्येक अंगनुं पण एटलुं ज महत्व छे। शरीरना अन्य अंगोने कापी नाखवामां आवे तो मनुष्य जीवतो रही शके, पण जो मुखने कापी नाखवामां आवे तो कोई जीवी न शके। आथी भगवानना शरीरनो आ सौथी महत्वनुं अंग वैदिक ज्ञान प्रत्ये जेमनुं वलण छे एवा ब्राह्मणोनुं आश्रम स्थान छे। जेमनुं वलण वैदिक ज्ञान ने बदले ऐहिक बाबतो प्रत्ये होय ते ब्राह्मण कुळ में जन्मेल अथवा ब्राह्मण पितानो पुत्र होय तो पण ब्राह्मण न कहेवाय। व्यक्तिना पिता ब्राह्मण होवाने लीधे तेने ब्राह्मणत्व प्राप्त थई जतुं नथी। ब्राह्मणनो मुख्य गुण ए छे के तेनुं वलण वैदिक ज्ञान प्रत्ये होय। वेदोनुं स्थान भगवानना मुखमां छे अने आथी जेनुं वलण वैदिक ज्ञान प्रत्ये होय तेनुं स्थान पण भगवानना मुखमां ज गणाय अने ते ज साचो ब्राह्मण छे। वैदिक ज्ञान प्रत्येનું आ वलण पण कोई विशिष्ट ज्ञाति के समाज पूरતું मर्यादित नहीं। कोई पण परिवारनी के विश्वना कोई पण भागनी व्यक्ति वैदिक ज्ञान प्रत्ये वलण अपनाईने साचा ब्राह्मण तरीकेनी योग्यता प्राप्त करी शके छे। साचो ब्राह्मण स्वाभाविक शिक्षक अथवा आध्यात्मिक गुरु होय छे। वैदिक ज्ञान प्राप्त कर्या विना व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु न थई शके। वेदोना ज्ञाननी पूर्णता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानने ओळखवामां छे अने ते ज वेदोना ज्ञाननो अंत अथवा वेदांत छे। जे व्यक्ति निराकार ब्रह्मने जाणती होय पण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरथी अपरिचित होय ते ब्राह्मण भले बने पण आध्यात्मिक गुरु न थई शके। श्री पद्मपुराण में कह्युं छे षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव शपचो गुरु। निर्विशेषवादी ब्राह्मण तरीकेनी योग्यता मेळवी शके पण ज्यां सुधी ते प्रगति करीने वैष्णव अथवा विष्णु भगवानना भक्तनुं पद प्राप्त न करे त्यां सुधी ते आध्यात्मिक गुरु न थई शके। आधुनिक काल में वैदिक ज्ञानी अत्यंत प्रमाणभूत व्यक्ति भगवान चैतन्य जणावे छे किबा विप्र किबा न्यासी शुद्र के नई जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। व्यक्ति भले ब्राह्मण के शूद्र के सन्यासी होय पण जो ते कृष्ण विज्ञान में पारंगत होय तो ते आध्यात्मिक गुरु थवाने पात्र छे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8:128 में।
એટલે બ્રાહ્મણ તરીકે એની યોગ્યતા મેળવવી આધ્યાત્મિક ગુરુની યોગ્યતા નથી, પણ શ્રી કૃષ્ણના વિજ્ઞાનમાં પારંગત થવું એ જ આધ્યાત્મિક ગુરુ બનવાની યોગ્યતા છે. જે વ્યક્તિ વૈદિક જ્ઞાનથી પરિચિત હોય તે બ્રાહ્મણ છે, અને માત્ર એ જ બ્રાહ્મણ જે વૈષ્ણવ હોય અને શ્રી કૃષ્ણના વિજ્ઞાનની બધી જ જટિલતાઓ જાણતો હોય તે જ આધ્યાત્મિક ગુરુ બની શકે છે. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજન શલાકયા ચક્ષુરોન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. નામ શ્રેષ્ઠમ મનુમપી સજીપુત્રમત્ર સ્વરૂપમ રૂપમ તસ્યાગ્રજામરૂપરિમાધુરીમ ગોષ્ઠપતિમ રાધાકુંડમ ગિરબનમહો રાધિકમાધવાસમ પ્રાપ્તો યસ્ય પ્રતિતો કૃપયા શ્રી ગુરુમ તમ નતોસ્મિ વંદ્યહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદે કમલમ શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવમ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા બ્રાહ્મણની કોને કહેવાય અને વૈષ્ણવ કોને કહેવાય ડિફરન્સ, અને બ્રાહ્મણનું શું મહત્વ છે, તેમજ સમાજના બધા જ વર્ણમાં રહેલા દરેક વ્યક્તિનું મહત્વ છે એ પણ સમજાવ્યું છે. તો મુખ્ય અભૂત બ્રાહ્મણો ગુરુ, જે બ્રાહ્મણો ઉત્પન્ન થયા તો એ કોણ છે? યસ્તુન મુખદ વર્ણા નામ, કે જે મુખ્ય વર્ણ જે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ. તો જે 4 વર્ણો ભગવાનના શરીરમાંથી જ ઉત્પન્ન થયા છે, પણ એમાં મુખ્ય કોણ છે? બ્રાહ્મણ છે. તો અહીંયા પ્રભુપાદ પહેલો પોઈન્ટ આ બહુ સુંદર રીતે સમજાય છે, જે આજના લોકો માટે બહુ મહત્વનો છે. આજે ભગવદ્ ગીતાનો અમુક લોકો વિરોધ કરે છે. કેમ? કારણ કે આમાં લોકોને અલગ પાડ્યા, વિભાજન કર્યું છે કે આ શુદ્ર છે, આ બ્રાહ્મણ છે, આ ક્ષત્રિય છે. અને આ ખરેખર આ બહુ વિશાળ પાયા પર ચાલી રહ્યું છે આ આંદોલન, કે જે શુદ્ર હોય એને મારો, અને પછી શુદ્રો બ્રાહ્મણોને માને નહીં, અને આખી અવ્યવસ્થા ફેલાઈ ગઈ છે. આ પૂરું પોલિટિક્સ આમાં ચાલી રહ્યું છે. એટલે અને આપણા ભક્તો બહુ સારી રીતે સમજે છે કે આ જે 4 ચાતુર્વર્ણ્ય જે 4 વર્ણ છે, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શુદ્ર, એ 4 વર્ણ એ બહુ અગત્યના છે. એવું નથી, આ વિભાજન બહુ અગત્યનું છે. એનું આ ભગવાન બહુ સરસ રીતે કે આ મયા સૃષ્ટમ, અને કઈ રીતે ગુણ કર્મશઃ, ગુણ કર્મ વિભાગશઃ, ગુણ અને કર્મ દ્વારાના વિભાગ પાડ્યા છે. એટલે આ પહેલા સમજવાનું, કારણ કે પ્રભુપાદ અહીંયા લખે છે કે બ્રાહ્મણો મુખમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, આગળ આવશે ક્ષત્રિયો બાહુમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, વૈશ્ય ઉદરમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને ચરણમાંથી શુદ્ર ઉત્પન્ન થાય. તો આ બધા જ વર્ણના લોકો છે તે ભગવાનના શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. તો ભગવાનના ચરણ અને ભગવાનના મસ્તકમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. એટલે આખો જે સમાજ છે તેના જે સમાજની એક વ્યક્તિ છે તેમાં બ્રાહ્મણથી માંડીને શુદ્ર સુધીના બધાની જરૂર છે. અને પ્રભુપાદ અહીંયા ઉદાહરણ આપે છે કે આપણે આપણા શરીરમાં પગ છે તો પગ નિમ્ન ગણીએ, આપણે નિમ્ન નથી ગણતા, કારણ કે પગ એટલું જ મહત્વનું છે જેટલું મસ્તક મહત્વનું છે. પ્રભુપાદ લખે છે કે આપણા પોતાના શરીરમાં પણ આપણે હાથ કે પગ પ્રત્યે ભેદભાવવાળું વર્તન રાખતા નથી. આ બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે આપણે એમ થોડું કે આ તો પગ છે એનું કંઈ કામ નથી, નકામું છે, તુચ્છ છે, આપણે કદી એવું વિચારીએ છીએ? કદી નહીં. આપણું બુદ્ધિ એવી નથી વિચારતી કે આ પગ નકામા છે, મીન્સ બુદ્ધિ મસ્તક મુખ એવું નથી વિચારતું કે આ નકામું છે, હું જ કામનો છું. ના, પણ આજે શું થઈ ગયું છે? બ્રાહ્મણ એમ વિચારે છે કે હું બ્રાહ્મણ છું, અને આ બધા શુદ્ર છે, શુદ્રનો કંઈ નથી. આજે રૂઢિગત એટલે શું કહેવાય, ફેનેટિક,
એટલે બધા જ બ્રાહ્મણ એટલે અમે બ્રાહ્મણ છીએ, બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ લીધો છે, પણ એ સ્પષ્ટ કહ્યું છે ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. બ્રાહ્મણ કુળમાં જ્યાં જન્મ લીધો હોય પણ જો એનું વલણ વૈદિક જ્ઞાન પ્રત્યે નહીં હોય, કારણ કે અહીંયા લખ્યું છે કે મુખતો વર્તત બ્રહ્મ પુરુષસ્ય કુરુદ્વહ, તો વિરાટ એ કુરુદ્વહ, કે આ વિરાટ રૂપના મુખમાંથી શું છે? મુખો તો અવર્તત બ્રહ્મ, વૈદિક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે મુખમાંથી. એટલે જો બ્રાહ્મણ મુખ કહેવાય છે તો બ્રાહ્મણ જો વૈદિક જ્ઞાન નહીં સમજે તે બ્રાહ્મણ કેવી રીતે કહેવાય? પણ અત્યારે આખી વ્યવસ્થા ગુણ કર્મને બદલે જન્મના આધારે થઈ ગઈ કે શુદ્રના કુળમાં જન્મ એટલે શુદ્ર જ છે. મીન્સ ભગવદ્ ગીતા નથી સમજતી, એટલે ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર ને આવા જ્ઞાનનો પ્રચારની બહુ આવશ્યકતા છે કે મુખનું કાર્ય શું છે. મુખ વૈદિક જ્ઞાન નો સમજણ, વૈદિક જ્ઞાન ભગવાનના મુખમાંથી ઉત્પન્ન થયું, એટલે બ્રાહ્મણ તે જ કહેવાય કે જે વૈદિક જ્ઞાનનું પાલન કરતા હોય. પહેલો પોઈન્ટ. પણ પ્રભુપાદ લખે છે કે જો કે શરીરના બધા અંગોમાં મુખ સૌથી મહત્વનું છે, તેમ છતાં પ્રત્યેક અંગનું પણ એટલું જ મહત્વ છે. પણ હવે એક વસ્તુ છે, બ્રાહ્મણ હોય કે શુદ્ર હોય એ બધા મહત્વના છે, પણ પ્રભુપાદ કહે છે શરીરના અન્ય અંગોને કાપી નાખવામાં આવે તો મનુષ્ય જીવતો રહી શકે, પણ જો મુખને કાપી નાખવામાં આવે તો કોઈ જ જીવી ન શકે. આ પોઈન્ટ છે કે મુખ જો કપાઈ જાય તો કોઈ જ નહીં જીવે. એટલે બ્રાહ્મણ એટલા મહત્વના છે, પણ બ્રાહ્મણ કોણ એ પહેલા સમજવાનું છે. એટલે અહીંયા લખ્યું છે સત્કર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્રતંત્ર વિશારદ, એ બધા નિપુણ હોવા જોઈએ બ્રાહ્મણ, બ્રાહ્મણના ગુણ હોવા જોઈએ, પછી એને બ્રાહ્મણ દીક્ષા આપવી છે, પછી એને બ્રાહ્મણ તરીકે ચાહે તે શુદ્રમાંથી આ તો ચાલે. એટલે આપણે અહીંયા જે ઇસ્કોનમાં પણ વર્ણ વ્યવસ્થા ખોરવાઈ રહી છે, કોઈને પણ બ્રાહ્મણ દીક્ષા આપી દેવામાં આવે છે, એ અહીંયા બંધ કરવું જોઈએ. આ સમજવું જોઈએ આપણે કે બ્રાહ્મણના ગુણ છે તો એને બ્રાહ્મણ તરીકે એને યોગ્ય માનવો જોઈએ. અત્યારે શું છે કે ભાઈ આરતીમાં બ્રાહ્મણની જરૂર છે, ચલો ભાઈ તમે 5 વર્ષથી ઇસ્કોનમાં જો આવી જાઓ, ચાહે તમે સવારથી સાંજ નોકરી કરતા હો, કંઈ નહીં ચાલશે. એટલે એ ભગવાનના આદેશની વિરુદ્ધ ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે નથી ચાલતું. એટલે આપણે આ બહુ ક્લિયરલી સમજવાનું છે આપણે ભક્તોએ કે બ્રાહ્મણ કોણ છે. સત્કર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્રતંત્ર વિશારદ. હવે બ્રાહ્મણની આ યોગ્યતા છે, પણ બ્રાહ્મણ અને વૈષ્ણવ વચ્ચેનો શી ડિફરન્સ છે તે અહીંયા કહ્યું છે કે અવૈષ્ણવ ગુરુ ન સ્યાદ, અવૈષ્ણવ ગુરુ ન સ્યાદ વૈષ્ણવ સ્વપચો ગુરુ. ભલે બ્રાહ્મણ હોય, મંત્રતંત્ર વિશારદ હોય, પણ જો તે વૈષ્ણવ નહીં હોય તો ગુરુ નહીં બની શકે. એટલે જે વ્યક્તિ બ્રાહ્મણ દીક્ષા લે છે એનામાં યોગ્યતા બ્રાહ્મણની હોવી જોઈએ, તો એ ભગવાનની સેવા પૂજા કરી શકે અથવા પ્રચાર કરી શકે. પણ જો એનામાં વૈષ્ણવત્વ નહીં હોય તો એ બ્રાહ્મણને યોગ્ય નહીં બને. એટલે વૈષ્ણવ બનવું જોઈએ. આખી મોહિન પ્રભુપાદે બ્રાહ્મણ બનાવ્યા, પણ બ્રાહ્મણ જ્યાં સુધી કૃષ્ણ તત્વ વેદતા ન હોય ત્યાં સુધી એ ગુરુ નથી બની શકતો. અહીંયા એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે જે વ્યક્તિ નિરાકાર બ્રહ્મને જાણતી હોય પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરથી અપરિચિત હોય તે બ્રાહ્મણ ભલે બને પણ આધ્યાત્મિક ગુરુ ન થઈ શકે. એટલે અવૈષ્ણવ કદી પણ ગુરુ નહીં બની શકે. એટલે આજે આપણે જોઈએ છીએ મોટા ભાગના બ્રાહ્મણો નિર્વિશેષ છે, નિરાકારવાદી છે. મોટા ભાગના બ્રાહ્મણો શાક્ત છે, શક્તિના ઉપાસક છે. મોટે ભાગના બ્રાહ્મણો શક્તિને પૂજે છે, શિવને પૂજે છે, અને વિષ્ણુ તત્વને એટલું મહત્વ નથી આપતા. પણ એ સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે બીજા શ્લોકમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અધિકૃત વ્યક્તિ
લખે છે કે આધુનિક કાળમાં વૈદિક જ્ઞાનની અત્યંત પ્રમાણભૂત વ્યક્તિ ભગવાન ચૈતન્ય જણાવે છે, કિબા વિપ્ર કિબા ન્યાસી શુદ્ર કેને નહીં, જે કૃષ્ણ તત્વ વેતા સે ગુરુ હોય. એટલે કૃષ્ણ તત્વ કોણ છે? બ્રાહ્મણ હોય કે સંન્યાસી હોય, શુદ્ર કેમ નહીં હોય, પણ જો તે વ્યક્તિ કૃષ્ણ તત્વ વેતા હોય, કૃષ્ણને જાણનાર હોય, તે જ ગુરુ હોઈ શકે. એટલે ખાલી બ્રાહ્મણ હોવું એ ગુરુનું નિશાની નથી. આપણે આમાંથી આ જ વસ્તુ સમજવાનું છે. સૌથી પહેલા તો એટલે આ કઈ રમત વાત નથી કે હું ઇસ્કોનમાં આવી ગયો, હવે હું 10 વર્ષથી છું એટલે મારી બ્રાહ્મણ દીક્ષા થવી જોઈએ. નહીં, આપણે પોઈન્ટ આગળ ઘણી વાર ક્લિયર કર્યું, પણ વારંવાર આપણું ક્લિયરન્સ થવું જોઈએ. આપણને ક્લિયર થવું જોઈએ કે એવું જરૂર નથી કે મને જીવનભર મારામાં જો ગુણ નહીં હોય તો મને બ્રાહ્મણ દીક્ષાની જરૂર નથી. એટલે બ્રાહ્મણ માટે તો એ આ વસ્તુ એનામાં હોવું જોઈએ કે એની બુદ્ધિ હોવી જોઈએ પ્રચાર કરવાની અથવા સમર્પણ. બ્રાહ્મણનું કાર્ય શું છે? બ્રાહ્મણ કોઈને ત્યાં નોકરી નહીં કરી શકે, એ શુદ્રનું કામ છે. શ્વાન વૃત્તિ ભાગવતમમાં બ્રાહ્મણ માટે એનો નિષેધ કર્યો છે. શ્વાન વૃત્તિ મીન્સ જોબ કરવી, નોકરી કરવી. એ નોકરી બ્રાહ્મણ હોય તો નોકરી નહીં કરી શકે. તમે વિચારો, પ્રભુપાદ આપણે આ મુમેન્ટને ક્યાં લઈ જવા માંગતા હતા કે પ્રભુપાદ કે પહેલા અમે બ્રાહ્મણ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. તો બ્રાહ્મણ એટલે શું? અહીંયા આ શ્લોકમાં સમજાવ્યું છે કે આવા બ્રાહ્મણ ઉત્પન્ન થવા જોઈએ. હવે જે શુદ્ર વ્યક્તિ હોય, જેની મેન્ટાલિટી જીવનભર જોબ કરવાની હોય, તે બ્રાહ્મણ કેવી રીતે બની શકે? એ શ્વાન વૃત્તિ આપણે નહીં ચાલે. કારણ કે કોઈના અંડરમાં રહેવું પડે, એને એ બરાબર કામ કરે નહીં તો પગાર નહીં મળશે, આ નહીં ચાલે બ્રાહ્મણને. તેવા લોકોને બ્રાહ્મણ દીક્ષા આપી નહીં શકાય. નહીતર પ્રભુપાદની જે ઈચ્છા છે તે પૂર્ણ નહીં થશે. આ બધું આપણે આ સમજવાનું છે. એટલે છેલ્લો પોઈન્ટ પ્રભુપાદ ભાવમાં લખે છે, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે વ્યક્તિ વૈદિક જ્ઞાનથી પરિચિત હોય તે બ્રાહ્મણ છે. હવે આપણે પૂછીએ બ્રાહ્મણ દીક્ષિત ભક્તને, રોજ કેટલું રીડિંગ કરો છો? પૂછો, નહીં જવાબ આપી શકશે. મેં પરીક્ષા પાસ કરી દીધી જ, ભક્તિશાસ્ત્રની પરીક્ષા પાસ કરી દીધી, આ પરીક્ષા તે પરીક્ષા. પ્રભુપાદની બુક્સ કેટલી વાંચો છો જેમાં વૈદિક જ્ઞાનથી ભરપૂર છે? અને માત્ર એ જ બ્રાહ્મણ જે વૈષ્ણવ હોય અને શ્રી કૃષ્ણના વિજ્ઞાનની બધી જ જટિલતાઓ જાણતો હોય તે જ આધ્યાત્મિક ગુરુ બની શકે. એટલે વૈષ્ણવ અને બ્રાહ્મણ વચ્ચેનો ડિફરન્સ આ છે કે બ્રાહ્મણ એ વૈદિક જ્ઞાનનો અનુસરણ કરનાર હોય પણ એ નિરાકાર હોઈ શકે. પણ જે બ્રાહ્મણમાં વૈષ્ણવના ગુણ હોય, મીન્સ વિષ્ણુ ભક્ત હોય, કૃષ્ણ તત્વ વેદતા હોય, તે વ્યક્તિ જ ગુરુ બની શકે. પણ આજે આ જ્ઞાનનો અભાવ છે. લોકો તમે બ્રાહ્મણ છો, મને ઉપદેશ આપો. ભાઈ તમને શું ઉપદેશ આપશે? કોઈ ઉપદેશ નહીં આપી શકે આજને. અને ધીમે ધીમે એટલે આવા બ્રાહ્મણોને કારણે આપણો વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા બગડી ગઈ. અને વાંક આપણે ભગવાનનો કાઢીએ કે ભગવાન આ વર્ણ વ્યવસ્થા કરે છે, વિભાજન કરે છે. એટલે આ ધ્યાનથી આપણે સમજવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. વાંછા કલ્પના.